اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے سے گلے جو کہ غلام مدنی ہو سے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی یہ سنا ہے یہ بہت غور
اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بات بار اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا دل پر قبر کا خوف نہ رکھنا دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی قیامت ہوگی زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی قیامت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی تو پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں آقا ہم بھی محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کیسے سارا ہے گزر چاند ستارے اور ذرے کیسے سارا ہے گزر چاند ستارے اور ذرے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں
ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم بھی محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ٹلنا بڑا اوکھا ٹرنا جت یار ملا دے لا کے تک تو جوال خاک روپند نال رلا دیندا تے دانش برا تو حل نہ ہون جڑے عشق ایسے بھی نکتے سمجھا دیندا ہاتھ پیراں دے چمن نہ دین لوکی عشق کتیاں دے پیر چما دیندا، ذرا مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بھلا کی راہ میں آئے مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر
साहिल मदीना है। जमाना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। जमाना जमाना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। मदीने के मुसाफिर, तुझे पे मेरी जान दिल कुर्बान। मदीने मदीने के मुसाफिर, तुझे पे मेरी जान दिल कुर्बान। मेरी आंखें बताती है तेरी मंजिल मदीना है। मेरी आंखें बताती है तेरी मंजिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। शर्फ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। जहाँ शौक रहते हो वो बस्ती की बस्ती है। जहाँ पे जिक्र उनका हो वहीं महफल मदीना है। जहाँ पे जिक्र उनका हो वहीं महफल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। कर्म कितना है फकरी, उनकी दात पाक का मुझ पर। कर्म कर्म कितना है फकरी, उनकी दात पाक का मुझ पर। मैं इतनी दूर हूँ लेकर मुझे हासिल मदीना है। मैं इतनी दूर हूँ लेकर मुझे हासिल
مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. جب زندگی ملنے ہی ایک بار ہے تو سوچے ایسے کرو جو نجات کیا ہو. اللہ کا شکر ہے ہم جتنے باپ یہاں حاضر ہوتے ہیں ہم سوچا وہ کرنا چاہتے ہیں جو نجات ہے. کیا تھوڑا سے بھی رضا ہے. کوئی بچہ کوئی جوان اس نیت سے نہیں آتا کہ لنگر کیا پڑھتا ہے. کوئی ناز پڑھنے والا اس نیت سے نہیں پڑھتا کہ جتنا کیا. جو ہم چاہتے ہیں وہ دنیا کے پاس نہیں ہے. ہمارے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جو ہماری طلب ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. جو لوگ دیتے ہیں وہ ہماری نظر نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا ہے جو وہ چاہتے ہیں جو اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں. لیکن محفل میں آئے بیٹھے ہیں محفل میں آئے بیٹھے ہیں خود نہیں آئے. سبحان اللہ. خود نہیں آئے آئے بیٹھے ہیں. یہ کہہ دیا ہے میرے کانوں میں آ کر یہ کہہ دیا ہے میرے کانوں میں آ کر کوئی جب بھی کسی محفل میں آئے یاد رکھیے اسلام سے بیٹھے پیار سے بیٹھے. کیوں جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ وہاں سبحان اللہ. ہماری آگے اس قابل نہیں ہے کہ ان کا جذبہ کر سکے اور وہ تو مجبور ہیں. اب آپ کے سامنے دوستوں سے گزارش ہے 3 یا 4 سے تھوڑے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا. جس کا پایا کسی نے نہ پایا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی. بے مثال ان کا
اس میں گرامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا۔ کیا ظہوری لکھے شان ان کی، کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی۔ کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن کی، مدح کرتا ہے قرآن کی۔ نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، نعت پڑھتا ہے حسان ان کی، جو میرا رہنما بن کے آیا، جو میرا رہنما بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حبیب خدا بن کے آیا۔ تین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، اتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کے برو دیوار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے ساتھ نقابت، آپ کے سامنے نقابت کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کو جوش آئے اور آپ کہیں میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ نعتیں کیوں پڑھتی ہیں کہ آپ کو بھی ذوق آئے کہ میں بھی نعتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی دیر بعد تقریر بھی کریں گے، وہ کیوں کریں گے؟ تاکہ من کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، یہ کام میں بھی کروں گا۔ چاچا جی مجھے طیبہ میں لے جاؤ، مدینہ یاد آتا ہے، مجھے آقا سے ملواؤ، مدینہ یاد آتا ہے، مجھے طیبہ میں لے جاؤ، مدینہ یاد آتا ہے، تیری محفل سجاتا ہوں، تیرے ہی گیت گاتا ہوں، تیری محفل سجاتا ہوں، تیرے ہی گیت گاتا ہوں، سر محفل چلے آؤ، مدینہ یاد آتا ہے، مجھے طیبہ میں لے جاؤ، مدینہ یاد آتا ہے۔ چلے ہیں قافلے طیبہ، اکیلا چھوڑ کر مجھ کو، چلے ہیں قافلے طیبہ، اکیلا چھوڑ کر مجھ کو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ،
مدینہ یاد آتا ہے، مجھے طیبہ میں لے جاؤ، مدینہ یاد آتا ہے۔ طواف گنبد خضرا کیا کرتے روز و شب، طواف گنبد خضرا کیا کرتے روز و شب، مدینے میں جو گزرا تھا مہینہ یاد آتا ہے، مجھے عبدالرحمان صاحب آگے تشریف لے آئے، میں لے عبدالرحمان صاحب آگے تشریف لے آئیے، آئیے میرا بیٹا، آئیے آئیے آئیے، مجھے آقا سے ملواؤ، مدینہ یاد آتا ہے، مجھے طیبہ میں لے جاؤ، مدینہ یاد آتا ہے۔ عمران لطیف صاحب سے گزارے کے فضل و کرم سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی خود قرآن کریم میں گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ عبادت گزار ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اخلاق عظیمیہ کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ پیش کرتا ہوں، درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ یہ آیت ہمیں 3 عظیم اخلاق سکھاتی ہے، معاف کرنا، نیکی کرنا اور برائی کا جواب برائی سے نہ دینا۔ ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے کہ لوگوں نے تکلیفیں دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے رحمت، عفو اور درگزر کا راستہ اختیار فرمایا۔ اس نے اخلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہمارے گھر ہمارے اخلاق سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے پڑوسی ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے دوست ہم سے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو الحمدللہ، اگر جواب نہیں میں ہے تو ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ اکرام کا اکابر کے اقوال، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اخلاق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اخلاق انسان کے باطن میں راسخ ہے، ایسی کیفیت ہے جس سے اعمال آسانی کے ساتھ صادر ہوتے ہیں۔ اگر اس سے اچھے اعمال پیدا ہوں تو اسے اچھا اخلاق کہا جاتا ہے، اور برے اعمال پیدا ہوں تو برا اخلاق۔ احیاء علوم کتاب ریاض النفس و تہذیب اخلاق۔ یعنی میرے بھائیوں، صرف لوگوں کے سامنے اچھا بن جانا حسن اخلاق نہیں، اس اصل اخلاق وہ ہے جو انسان کے دل اور کردار کا مستقل حصہ بن جائے۔ حضرت
ابو مسکویہ رحمتullah تعالی علیہ کے بیان کے مطابق بھی اخلاق ایسی باطنی کیفیت ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے جاتی ہے. یہ کیفیت فطری بھی ہو سکتی ہے اور تربیت و عادت سے بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو صرف کتابیں اور دنیاوی تعلیم نہیں دینی چاہیے بلکہ ادب، برداشت، سچائی، معافی اور احترام بھی سکھانا چاہیے. اختتامی پیغام میرے عزیز بھائیوں، آج ہم عہد کریں کہ ہم غصے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے اور والدین سے ادب سے بات کریں گے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کریں گے، غریب اور کمزور کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے. یاد رکھیے، اچھا لباس انسان کو خوبصورت دکھا سکتا ہے، اچھا مال انسان کو آسودہ بنا سکتا ہے، لیکن اچھا اخلاق انسان کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتا ہے اور اللہ کے ہاں محبوب بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور صالحین کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جہان سارا تو پھرے لباں میں، مدینے ورگی خزانہ میں، حضور دے در جیا کوئی در، حضور دے در جیا کوئی در، کتے تینوں دوسرا نام. پھل تے کلیاں وہان سوڑے، چن پلک دا بھی دیر سونا، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نام. جہان سارا تو پھر لباں میں، مدینے ورگی خزانہ میں. خدا جو توفیق دے بندیا، جہان سارا تو چھان جا کے. خدا جو توفیق دے بندیا، جہان سارا تو چھان جا کے. ہزارہ کاری قرآن مل سن، ہزارہ کاری قرآن مل سن، پر کاری کربلا نام سی. جہان سارا تو پھر لباں میں، مدینے ورگی خزانہ میں سی. تو کر محمد دی بات حاکم، تو پڑھ محمد دی نعت حاکم. تو کر محمد دی بات حاکم، تو پڑھ محمد دی نعت حاکم. دن حشر دے سنا دا صدقہ، دن حشر دے سنا دا صدقہ، تینوں کوئی بھی سزا نہ ملتی. دن حشر دے سنا دا صدقہ، تینوں کوئی بھی سزا نہ ملتی. جہان سارا تو پھر لباں میں، مدینے ورگی خزانہ.
रही जो दोस्त अहबाब रह गए हैं कल उनकी बारी। ठीक है मेरा बेटा, घबराना नहीं है। ठीक है, जो दोस्त अहबाब रह गए हैं कल उनकी बारी। ठीक है कारी साहब। हाँ, अजीजा ने बहुत रमवल आखिरात तो खैरुल्लाह का मिनल ऊला, जो हमारे पिछले बेटे उनको नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा है। चलो अब्दुलरहमान साहब नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तान मोहतरम, तमाम दोस्तों को वेलकम कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि एक सुनानमा रसूलपुर को अल्लाह पाक ने ये एजाज बख्शा है कि 4-5 सालों से पूरा महीना ही महफिल मुनक्कद की जा रही है। आप दोस्तों के सामने मैं एक हदीस मुबारक का मफहूम पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जबरील जाओ हौज़े कौसर पर, वहां से यकूत और सुटे मोती की ईंटें इकट्ठी कर लाओ। वो गए, यकूत सुर्ख रंग का और सुचे मोती उनको उठाकर ले आए। मौला क्या हुक्म है? फरमाया जन्नतुल फिरदौस की दाएं जानब महल तैयार करो। क्या तैयार करो? जन्नतें कितनी हैं? 8। कितनी हैं? जहां हमने जाना है हमें उनका नहीं पता वो कितने घर हैं। हमने किधर जाना है? हम उधर से आए हैं, जन्नत से आए हैं, जाना भी किधर है? जन्नत में जाना है, हमारी कोई दूसरी जगह नहीं है। वो हमारे बाप की जायदाद है। और औलाद कहाँ जाती है? जो बाप की जायदाद हो। जिस घर में हमने जाना है उनके नाम भी होने चाहिए। ठीक है, फरिश्तों ने कहा मोहरा क्या कोई नामी जन्नत भी तैयार कर रहे हो कि जन्नत दोस्त के दाएं जानब महल्लात बनाओ? ये महल्लात क्या नामी जन्नत है? उनके नहीं, जन्नतें 8 ही हैं। ये क्या है? हमारा बचपना था, चाचा जी जफूर साहब जानते हैं, भाई मंजूर साहब जानते हैं, भाई खालिद साहब जानते हैं। बचपन में जब हम दुकान पे जाया करते थे, सौदा लेने के बाद हम कुछ मांगते थे। बाबे शबी से भी मांगते थे चूंगा। क्या मांगते थे? बाबे शबी से क्या मांगते थे? सौदा तो हमने 1-2 रुपए का ले लिया, चीनी ले ली, प्यो ले लिया, जो भी ले लिया। बाद में क्या कहते थे कि बाबा जी चूंगा भी दो। और बाबा चूंगा देता था, बाबा चूंगा देता था। अल्लाह पाक ने क्या कहा कि जबरील ये जो यकूत के महल और सुचे मोती के महल बना रहा हूं, ये इसलिए जो मेरे महबूब के मिलादी होंगे। क्या होंगे? मिलादी, मिलाद मनाने वाले होंगे, मिलाद करने वाले होंगे। चूंगे में एक महल उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एक महल उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आपको किस लिए बुलाते हैं? अगर महल चाहिए तो फिर आना चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर ना आए। किस लिए बुलाते हैं आपको? क्या वो कोई ना कोई महल अपने नाम कर लें? फिर देखिए अल्लाह का नाम क्या है? अल्लाह, ये उसका जाती नाम है। ये उसका क्या नाम है? बाकी सारे सिफाती नाम है। रब है, रहमान है, रहीम है, करीम है, बाकी जितने 99 नाम है इससे भी ज्यादा है वैसे तो, मगर सारे के सारे सिफाती हैं। अल्लाह क्या है? जाती नाम है। तो आप हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं चाचा जी जफूर साहब से पूछता हूँ, वो हमारे बुजुर्ग हैं, और हाफिज साहब से पूछता, हाफिज साहब ये जो अल्लाह का नाम अल्लाह जाती है ये किसने रखा है? चाचा जी जफूर साहब किसने आपसे पूछा नहीं है? जो मुसलसल हमारी सोबतों में बैठते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। चाचा जी किसने रखा है जी अल्लाह नाम? खबर है? कोई बात नहीं। खबर है? नहीं खबर है। हमें भी खबर नहीं थी, हमें भी खबर नहीं थी। मगर जब बंदा किसी आलम के पास बैठता है, किसी इल्म वाले के पास बैठता है या इल्म वाले को सुनता है, तो फिर खबर तो हो जाती है। हम हैं मिनाजुल कुरान वाले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी भाई इमरान साहब ने अखलाक पर बात की थी। आप पूरी हिस्ट्री तारुकाई साहब की देख लें, हर रिकॉर्ड उनका नेट पर मौजूद है। मगर किसी रिकॉर्ड, किसी तकरीर के अंदर, किसी खिताब के अंदर अखलाक से गिरी बात की हो, मेरा गर्मा पकड़ ले, मेरा गिरे बात पकड़ ले कि इन्होंने फला खिताब में अखलाक से गिरी बात की थी। वो आज तक उसी अखलाक पर फैज है। लोग ताने करते हैं और इल्जाम लगाते हैं, ना जाने क्या क्या
किताबों में लिखती हैं, उसका ज़र्फ चेक कर लें। वो जब भी कलम उठाता है हजूर पाक की सिफतें बयान करता है, जब भी कलम उठाता है अहले बैत की सिफतें बयान करता है। वो अपने जवाब में भी किसी को जवाब देता नहीं है। अब मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, हाफिज साहब, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने रूहों को इकट्ठा किया, एक हुक्म दिया, अलस्तु बिरब्बिकुम। अभी हम दुनिया में आए नहीं थे, आलम अरवाह में थे। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में से हाथ फेरा, जितनी रूहें दुनिया में आनी थी, अल्लाह पाक ने सारी रूहों को एक बारी पैदा कर दिया। वो बार बार पैदा, जो आज दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं इस वक्त, या होंगे या क़यामत के एक रोज पहले होंगे, वो रूहें उस वक्त से अल्लाह पाक ने रेडी कर रखी थी। रूहों को इकट्ठा किया, अल्लाह पाक ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह पाक ने अपना नाम क्या रखा? रब। जब पहला खिताब किया रूहों से तो क्या कहा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब? तो फिर अल्लाह किसने रखा है? फिर जितनी दुआएं कुरान पाक के अंदर है वो कहां से शुरू होती हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना ग़फिर ली वालिदैया। सारी दुआओं की इब्तिदा किससे है? रब्बाना से। या मालिक मौला, हर दुआ में रब्बाना, हर दुआ में रब्बाना, हर दुआ में रब्बाना, ये तो मुसलमान पढ़ेगा ना, मगर मुसलमान बनेगा तो बनेगा किस बात से? ला इलाहा, ला इलाहा, जहां लफ्ज़ अल्लाह को लिया है और साथ क्या है? मुहम्मद। तर्जुमा क्या है? सुल्तान बेटा आप तर्जुमा सुनाए इसका। अभी अपने दोस्ताना मोल में बैठे हैं जी, इसका तर्जुमा क्या है? ये इल्म सिखा रहे हैं या इल्म सीख रहे हैं? जी बेटा, इसका क्या तर्जुमा है? हाँ, और कोई बेटा अपना आप इसका तर्जुमा बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तर्जुमा है मेरे बेटे? हाँ, बड़ साहब आप इसका तर्जुमा बताएं। क्या यही जो कह रहे हैं दोस्त कह रहे हैं? अच्छा, और हमारे अपना, चलो बेटा हम यहाँ अब्दुर्रहमान साहब आप बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका तर्जुमा क्या है? इन्होंने सही कहा या आपने सही कहा? उसका तर्जुमा और है, आपका तर्जुमा और है। किसका सही है? किसका सही है बड़ साहब? क्या ला, लफ्ज़ों पे गौर करें, ला इलाहा, कोई नहीं, इलाहा मबूद, इल्लल्लाह, मा सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के। जिक्र किनका हुआ है? दो का। दरम्यान में क्या चाहिए? और चाहिए। दरम्यान में क्या चाहिए? मैं और हाफिज हुसैन साहब आज भाई अशरफ के घर में फिर कर रहे हैं। मैं और भाई हुसैन, अगर मैं कहूं मैं हाफिज हुसैन भाई अशरफ के घर महफिल कर रहे हैं, कौन सा फिक्रा दुरुस्त होगा? पहले वाला या दूसरे वाला? मैं और हुसैन, ये दुरुस्त है। अगर मैं कहूं मैं हुसैन महफिल में मौजूद है तो क्या होगा? ये फिक्रा जिक्र जिनका है दो का। दरम्यान में क्या चाहिए? आया नहीं, आया नहीं। जब अल्लाह पाक ने फरमाया, आखिरी बात तो बढ़ती जाएगी ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब रूहें खामोश थी। आका करीम की रूप कार उठी, कारू बड़ा, क्यों नहीं? अंता रब्बी अल्लाह, वो मेरा रब अल्लाह है। तो अल्लाह किसने नाम रखा? किसने नाम रखा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह पाक ने पूछा कौन बोला? मैं बोला। मैं क्या, अच्छा आज के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद नाम किसने रखा? अल्लाह ने। ये उसका नाम रख रहा है, वो इसका नाम रख रहा है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरा नाम किसने रखा होगा? मुझसे जिसको सबसे ज्यादा प्यार होगा
अगर मेरी माँ को ज्यादा प्यार तो मेरी माँ ने रखा होगा, अगर बाप को ज्यादा प्यार तो बाप ने रखा होगा, अगर मामू को ज्यादा प्यार तो मामू ने रखा होगा, अगर फूफो को ज्यादा प्यार तो फूफो ने रखा होगा। जिसके भी यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उस बच्चे से जिसको ज्यादा प्यार होगा नाम भी उसका चलता है। तो सबसे ज्यादा अल्लाह पाक को पूरी कायनात के अंदर किससे प्यार है? हजूर पाक से। और हजूर पाक को सबसे ज्यादा किससे प्यार है? ये उसका नाम रख रहा है ये, तो अल्लाह का नाम अल्लाह किसने रखा? तो महबूब का नाम किसने रखा? ये मोहब्बतें हैं, ये इल्म है दोस्तों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने मिनहाजुल कुरान के साथ व्यवस्था किया है, वक़्त के मजदूर के साथ व्यवस्था किया है। और अल्लाह का शुक्र है मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, याद रखें। ये हमारे भाई अशरफ साहब हैं, मैं फकत मैट्रिक की है, इसके आगे मेरी तलीम भी नहीं है। जब इसके आगे तलीम भी नहीं है और पढ़े भी मैट्रिक हो, और मैट्रिक 10 साल में एक दिन भी स्टेज के ऊपर नहीं आया। 10 साल में स्कूल पढ़ा, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने नाते पढ़ी हो, मैंने तकरीर की हो, मैंने कोई नगमा गाया हो या मैंने कोई तिलावत की हो। 10 साल के अंदर मास हुए ताली बजाने के गालबों को मिली कराना था, इसके सिवा मैंने स्टेज पर आया नहीं हूं। अब मैं घर घर जाकर क्या कर रहा हूं, और 15-16 साल से तकरीरें कर रहा हूं मस्जिद के अंदर। पहले जो चिब्बे वाली मस्जिद है वहां मैं 8-10 साल अपना खिताब करता रहा। आजकल खुड़िया वाले में 5-6 साल से खिताब कर रहा हूं। मेरे मुंह के अंदर जुबान किसने दी है? उसे तहरुल कादरी कहती है जिसने मेरे मुंह के अंदर जुबान दी है। ये वही लड़का था जो कभी स्टेज पर आया नहीं था, कभी बोलने का तरीका नहीं था, बोलने का तरीका सिखाया तो सिखाया किसने? उस मर्द के अंदर जिसे तहरुल कादरी कहते हैं। किसी की समझ में आए जाना है, जो 1700 किताबों का मुसन्नफ है, जिसने 1700 किताबें लिखकर मार्केट में दे दी है कि मेरे बेटो इन किताबों का मुतालिया करो। 1700 किताब का मुसन्नफ है और 7,000 से ऊपर उनके खिताब है। अब हमारी मर्जी है उनके फैज को समेटें या हवा में उड़ा दें। अल्लाह पाक दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा लना इल्लल बलागुल मुबीन। दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत तेरा हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम शमाए बदले हिदायत तेरा हो सलाम। तेरे रोज़े को देखा सुकून गया। सुभान अल्लाह, क्या बात। तेरे रोज़े को देखा सुकून गया, पायत तेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम शमाए बदले हिदायत तेरा जो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ तेला हो गया मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम शमाए बदले तेरा है खड़े हाज़िर गुलाम पेश करते
ہے غلامانہ سلام. تشریف رکھیں.